Welcome to Sakshi TV special immigration show with lawyer Srinivas Kaveti from Kaveti Law Firm. Please note that Sakshi TV also has immigration shows every week at Tuesdays at 6 p.m. EST with lawyer Kaveti and with Wednesdays at 5:30 p.m. EST with attorney Mr. Banu Anindra, on Fridays at 5:30 p.m. EST with attorney Prashanti Reddy in English, and on Thursdays at 5:30 p.m. EST with lawyer Chan Parvatneni. If you have any immigration updates or if you want to ask any immigration shows, you can definitely tune on to those shows and talk to our lawyers directly. And also, before we begin the show, please note that the information provided on the show is not legal advice and for general informational purposes only. Sakshi TV or its agents will not be responsible for the use of information. If you are an immigration attorney or any lawyer, you can definitely join our shows, and you can email us at usa@sakshi.com or call us at 8667257441. Before we begin the show, let me give you a brief introduction about what Mr. Kaveti does and his law firm does. Well, his law firm is headquartered in New York City and is an international law firm with a global footprint operating through their offices in Australia, Asia, Europe, and North America. They help individuals and their companies to deal with legal matters. Their innovative approach to legal representation has made them their number one choice for the clients around the globe. So without any further delay, let's welcome Mr. Srinivas Kaveti. So Mr. Srinivas Kaveti is, I think, one of the best people to talk and discuss about international laws, and that which is great for today's topic. So today's topic is cross-country jurisdiction issues, especially domestic laws. So Mr. Srinivas Garu, how are you? Welcome back to our show. Welcome back again. So Mr. Srinivas Garu, today we thought we'll discuss a little about domestic law in cross-country jurisdiction. Srinivas Garu, can you give us a basic introduction? Manam em maatladabothunnamo ee show lo today. Can you give us an introduction, please? Yeah, Mark, we do get calls from a lot of places, especially in terms of domestic law. And people who come to America on H-4s and people who come to America as dependents of green card holders and L1 dependents or even student dependents. Most of the times, Mark, because these women are subjected to, first is domestic violence. And two, children issues, if their kids are born in India or kids are born in America. Moododa entante, because when people come to America, they make decent salaries. Baita India lo malla they invest properties, they will buy stocks. When they sell these stocks, when they sell these properties, if both the parties, husband and wife, if they want to separate, most of the time ఏమడుగుతారంటే ఎట్లా ప్రాపర్టీ డివిజన్ ఎలా అవుతుంది, ఒకవేళ అమెరికాలో ఇల్లుండి ఇండియాలో ప్రాపర్టీస్ ఉండి, లేకపోతే హస్బెండ్ కు అంతకుముందే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి పెళ్లి చేసుకోకముందు, లేకపోతే వైఫ్ కొంత ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే పెళ్ళైన తర్వాత అక్వైర్ చేస్తారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్, సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అమ్ముతే డబ్బులు వస్తాయి, మళ్ళా ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కుంటారు డ్యూరింగ్ ద మ్యారేజ్. సో ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ ప్రాపర్టీ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిల్డ్రన్ కొంతమంది బార్న్ ఇన్ ఇండియా ఉంటారు, కొంతమంది కిడ్స్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు అమెరికా పుడతారు. సో చిల్డ్రన్ ఇష్యూస్ అంటే కస్టడీ ఏమిటి, ఎవరి దగ్గర పోతుంది, ప్రాపర్టీ డివిజన్ ఎలా అవుతుంది. ఇంకోటి డివోర్సెస్. చాలా మంది ఏంటంటే మాకు కాల్ చేసి అడుగుతారు, ఇండియన్ అడ్వకేట్స్ చెప్పారు అమెరికాలో డివోర్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చెల్లనేరదని. సో సో యాజ్ అట్లాగే అమెరికన్ లాయర్స్ వీళ్ళు డివోర్సెస్ కు వెళ్తే అమెరికన్ అటార్నీస్ ఏం చెప్తారంటే, ఆ ఇండియన్ ప్రాపర్టీస్ ఇందులో డిస్క్లోజ్ చేయడానికి లేదు, అమెరికన్ కోర్ట్స్ కు జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు. సో ఇవన్నీ క్రాస్ కంట్రీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇష్యూస్. అంటే ఇవి ఎవరు అడ్రస్ చేయగలుగుతారు అంటే, somebody who is familiar with American law, somebody who is familiar with Indian law, and actively practice చేసి, అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇండియన్ అండ్ అమెరికన్, బట్ ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ లో కూడా క్లయింట్స్ ఉన్నారు మాకు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు, అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అంటే బికాస్ నాకు విత్ గ్రేస్ ఆఫ్ లార్డ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డిగ్రీ ఫ్రమ్ లండన్ ఆల్సో, చదువుకున్నాను అక్కడ లా, అండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా చదువుకున్నాను. సో న్యూయార్క్ లో చదువుకున్నాను, ఇండియాలో. సో బేస్డ్ ఆన్ 32 years of experience తెలుసు కనుక
మనము చాలా మందికి వి గివ్ అడ్వైజెస్ అంటే ఇస్తాం మనం, అంటే ఇష్యూస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో. మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ టుడే ఒక క్లయింట్ కాలిఫోర్నియా నుంచి కాల్ చేశారు. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ డివోర్స్ అవుతుంది, మ్యారిటల్ అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటున్నారు బిఫోర్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ డివోర్స్. వాళ్ళు దే కాంటాక్టెడ్ మీ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా. వాళ్ళు అడిగారు ఇండియన్ ఇష్యూస్ ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అంటే, వేవర్ హస్బెండ్ వైఫ్ కు వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే వైఫ్స్ వచ్చేసి భర్తల మీద మళ్ళా విడాకులైన తర్వాత డౌరీ 498A కంప్లైంట్స్ చేస్తారు, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అని కేసులు వేస్తారు, థింగ్స్ లైక్ దట్. సో దే జస్ట్ రిటైన్ మీ టుడే టు డ్రాఫ్ట్ అన్నట్టు, అందులో క్లాజెస్ డ్రాఫ్ట్ చేయమని, అఫిడవిట్ డ్రాఫ్ట్ చేయమని. సో ఇది మనం ఇండియన్ లో మనం ప్రాక్టీస్ చేసి, బికాస్ ఇండియాలో ఏంటంటే హిందూ లా సపరేట్, ముస్లిమ్స్ లా సపరేట్, క్రిస్టియన్ లా అండ్ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. అంటే 2 ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే స్పెషల్ లాస్. సో సంబడి హూస్ యాక్టివ్లీ ప్రాక్టీసింగ్ దేర్ వాళ్ళు మనం చెప్పగలుగుతాం, అంటే అడ్వైజ్ ఇవ్వగలుగుతాం. సో నాకు అక్కడ అడ్వైజ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, కరీంనగర్ లో ఉన్నాయి, అండ్ వీ హ్యావ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ, బాంబే, అన్ని సిటీస్లలో మేము వాళ్ళ ఆఫీసెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కనుక నాకు ఐఎమ్ కన్వర్జెంట్ విత్ ఇండియన్ లాస్, నేను డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను. సో అది అమెరికన్స్ లాయర్స్ చేయలేరు, బికాస్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఇంకోటి ఏంటంటే యుఎస్ లో 50 స్టేట్స్లలో 50 ఫ్యామిలీ లాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 50 సివిల్ ప్రొసీజర్లు, ఎవిడెన్స్ లాలు, అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ ఇస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రొసీజర్స్. ఇండియాలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇండియాలో అయినా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అయినా, అక్కడ ఏంటంటే లోకల్ లాస్ అవన్నీ. ఆ లోకల్ లాస్ లో ఏంటంటే, బికాస్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీ హిందూ లా మొత్తం కంట్రీకి అంతా ఒకటే హిందూ లా. క్రిస్టియన్ లా ఉంది, క్రిస్టియన్ లా ఇస్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా క్రిస్టియన్స్, అదే అప్లికబుల్ లా. దాని తర్వాత ఇఫ్ యు సీ ముస్లిమ్స్ షారియత్ లాస్ అవి, అండ్ ఇట్స్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా, అది అందరూ అడ్వైస్ చేయలేరు అట్లా. సో ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఏరియాస్. ఇవన్నీ క్రాస్ కంట్రీ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూస్ అంటే వీ హ్యాండిల్ ఇట్. ఇప్పటిదాకా చాలా కేసెస్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ అసిస్టింగ్ యుఎస్ కోర్ట్స్ ఆల్సో, అంటే యుఎస్ లాయర్స్ కూడా అసిస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎంతో చాలా సార్లు అమెరికన్ లాయర్స్ నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తారు, కెన్ యూ గివ్ అస్ లా ఆఫ్ ఇండియా. మొన్న ఒక క్లయింట్ కేసులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇండియాలో అండ్ యాజ్ పర్ ద హిందూ లా ఆర్ ఇండియన్ లా, కొడుకులు తల్లిదండ్రులను పోషించాలి, దట్ ఈస్ అ లా ఇన్ ఇండియా. అమెరికాలో ఆ లా లేదు. సో ఇక్కడ కోర్టు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేటప్పుడు మెయింటెనెన్స్ కానీ చైల్డ్ సపోర్ట్, ఇక్కడ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా యాక్చువల్లీ అండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ యుఎస్ కంపెనీ, వైఫ్ ను బిడ్డ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ డివోర్స్, హస్బెండ్ ఏమన్నారంటే నా మదర్ ని కూడా నేను టేక్ కేర్ చేయాలి బికాస్ హిందూ ధర్మము. మరి ఆ ఫ్యాక్టర్ కీ ఏం చెయ్యాలి ఏది డివోర్స్ లో, డివోర్స్ సెటిల్మెంట్ లో. ఎందుకంటే తల్లి ఉన్నంతసేపు కొడుకుగా వీ హ్యావ్ an obligation in India. It's not a moral obligation, it's a legal obligation. ఇప్పుడు 125 సిఆర్పిసి కింద తల్లిదండ్రులు కూడా కొడుకు మీద కేసు వేయచ్చు, వైఫ్ వేసినట్టుగా సిఆర్పిసి కింద. అలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని కూడా కీన్. సో వీ అడ్వైజ్, అంటే ఇక్కడ మేము అసిస్ట్ చేస్తున్నాం కోర్ట్స్ కే కానీ, లాయర్స్ కే కానీ, క్లయింట్స్ కే కానీ. సో దీస్ ఆర్ వెరీ బ్రాడ్ ఏరియాస్, ఇవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేస్తున్నాం. అండ్ దిస్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా ఆల్సో. సో దాట్స్ వాట్ ద క్రాస్ కంట్రీ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూస్ అంటే, ప్రాపర్టీ లా, ఫ్యామిలీ లా, చిల్డ్రన్స్. అండ్ మెనీ టైమ్స్ చాలా మంది కాల్ చేసి ఏమంటారు, ఇండియాలో డివోర్స్ తీసుకోవాలా, మేము ఇండియన్ సిటిజన్స్, మీ ఇండియాలో పెళ్ళయింది, ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయింది, కానీ ఇక్కడ మేము H1 లో ఉంటున్నాము, లేదా స్టూడెంట్స్ గా ఉంటున్నాము, లేదా L1 లో ఉంటున్నాము. ఇండియన్ అడ్వకేట్స్ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తారు, ఇండియాలోనే తీసుకోవాలి మీరు అని, విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ యాక్చువల్లీ. వెన్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా, అమెరికన్ కోర్ట్స్ డూ హ్యావ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. 1 year కంటే ఎక్కువ మీరు ఉంటే ఇక్కడ కోర్ట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రొసీజరల్ లాస్, సబ్స్టాన్షియల్ లాస్, ప్రొసీజర్ లాస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆల్సో అండి. ఇవన్నీ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఏరియాస్. సో దీస్ ఇష్యూస్ వి అడ్రస్ అండి. అందుకనే మీ వ్యూవర్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే, బికాజ్ ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఏరియా, ఏదో ఆన్లైన్ లో గూగుల్లో చదువుకున్న ఆన్సర్స్ రావు వీటన్నిటికీ. సో వీఆర్ దేర్ టు అసిస్ట్ మీ వ్యూవర్స్ కి. ఎక్కడి నుంచైనా కాల్ చేసినా కూడా we will advise them on the phone, and freega first advice istam Indian laws mida. If they retain our services, then we take it from there. Yes, great, Mr. Kaveti. Mr. Srinivas Garu, another common question that people have is the property distribution, and also firstly manamu ee deeni mida clarification teeskundamu. Is it true that if you get
divorced in USA, the dad divorce doesn't work here in India. ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. So let's firstly discuss on that, and also about the property distribution that you said, that if somebody buys their, because I don't think so dowry system works in USA. So how does that work, Mr. Srinivas garu? ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అబౌట్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండి. అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక 2 డాక్ట్రిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫుల్ ఫెయిత్ అండ్ క్రెడిట్ క్లాజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికాలో. అది ఫుల్ ఫెయిత్ అండ్ క్రెడిట్ అంటే ఏమిటంటే, అమెరికాలో 50 స్టేట్స్ ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ న్యూయార్క్ లో నివసించారు మోర్ దెన్ 1 year. ఇక్కడ సపరేషన్ అయిపోయినారు. హస్బెండ్ కి ఏదో ఐటీ జాబ్ వచ్చింది, కాలిఫోర్నియా వెళ్ళిపోయాడు. బట్ వైఫ్ ఇక్కడే ఉంటుంది న్యూయార్క్ లో. సో ఆమె మోర్ దెన్ 1 year ఉంది ఇక్కడ న్యూయార్క్ లో. పిల్లలు కూడా ఇక్కడే పుట్టారు అనుకోండి, మోర్ దెన్ 1 year అయిపోయి. సో హస్బెండ్ వైఫ్ ని పిల్లలు వదిలేసి కాలిఫోర్నియాకు ఐటీ జాబ్ వస్తే వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈ వైఫ్ వచ్చేసి న్యూయార్క్ కోర్ట్స్ కు వెళ్తుంది. న్యూయార్క్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు కేసు తీసుకుంటారు. అంటే మోర్ దెన్ 1 year ఉంటే జ్యూరిస్డిక్షన్ లో తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత చాలా మంది ఏం చెప్తారు, బికాజ్ ఆయన కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాడు కదా ఎలా. సో న్యూయార్క్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు. దాన్ని పర్సనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు న్యూయార్క్ కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో, వైఫ్ ఉంది ఇక్కడే, మ్యారిటల్ హోమ్ ఇక్కడే ఉంది. తర్వాత హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయాడు 1 year తర్వాత. హస్బెండ్ ఒకవేళ కాలిఫోర్నియా పోయి ఉన్నా కూడా న్యూయార్క్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని లాంగ్ ఆర్మ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటారు. అంటే ఇవన్నీ అమెరికన్ టర్మినాలజీ. మరి న్యూయార్క్ కోర్ట్ వాళ్ళు మరొకవేళ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, విడాకులు, పిల్లల కస్టడీ, ప్రాపర్టీ విడాకులు ఇస్తే, కాలిఫోర్నియా కోర్ట్ వాళ్ళు, కాలిఫోర్నియా స్టేట్ వాళ్ళు ఈ న్యూయార్క్ స్టేట్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఫుల్ ఫెయిత్ అండ్ క్రెడిట్ క్లాజ్ అంటారు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికాలో. ఈవెన్ దో 50 స్టేట్స్ అయినా కూడా, అది ఎక్కడో ఇప్పుడు ఇది ఈస్ట్ కోస్ట్, అది వెస్ట్ కోస్ట్ అయినా కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తారు అమెరికన్ లా అది. మరి ఒకవేళ ఆమె ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎప్పుడో వాళ్ళు లండన్ లో యూకేలో ఉన్నారు, యూకేలో విడాకులు అయిపోయింది. మరి అమెరికన్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు ఆ యూకే జడ్జిమెంట్ ని లేకపోతే ఇండియాలో జడ్జిమెంట్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తారా? దాన్ని లా ఆఫ్ కామిటీ అన్నారు, COMITY. ఇట్స్ అ డాక్ట్రిన్. అంటే అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమందంటే, మేము కాంపిటెంట్ కోర్ట్ ఏదన్నా జడ్జిమెంట్ పాస్ చేస్తే మేము రికగ్నైజ్ చేస్తాం, అంటే రెస్పెక్ట్ చేస్తాం, రికగ్నైజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ కామిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా ఇండియాలో మనకు కోర్టు అక్కడ జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తే అమెరికన్ కోర్ట్స్ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు. దట్ బికాజ్ ఎందుకు? లా ఆఫ్ కామిటీ. సెకండ్ ప్రాంగ్ టెస్ట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండి వీళ్ళు విడాకులు తీసుకున్నారు. చాలా మంది అడ్వకేట్స్ ఇండియాలో ఏం చెప్తున్నారంటే, లేదు అమెరికాలో మీరు జడ్జిమెంట్ తీసుకుంటే ఇండియాలో చెల్లనేరదు, విచ్ ఈజ్ రాంగ్ అండి. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారమే కానీ, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఇండియాలో CPC ప్రకారమే కానీ, ఇంటర్నేషనల్ లా ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ప్రకారము ఇండియా అండ్ అమెరికా చాలా ట్రీటీస్ ఉన్నాయి. ట్రీటీ అంటే ఏంటంటే అగ్రిమెంట్స్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియాలో సంపాదిస్తే డబ్బులు, టాక్సేషన్, డబుల్ టాక్సేషన్ ట్రీటీ ఉంది. అమెరికాలో సంపాదిస్తారు, 2 సార్లు మీ మీద ట్యాక్స్ చేయకూడదు. ఇండియా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది, అమెరికా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. దీన్ని అంతర్జాతీయ లాలో ట్రీటీస్ అంటారు, అగ్రిమెంట్స్. అట్లా ఇండియా అండ్ అమెరికా చాలా ట్రీటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇండియన్ కోర్ట్స్ కూడా అమెరికన్ కోర్ట్స్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ CPC, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్ లో ఉంది. ఎనీ ఫారిన్ కోర్ట్ ఒకవేళ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన, జడ్జిమెంట్స్ పాస్ చేసిన, ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. సో దే డూ రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయరు అని రాశారంటే CPCలో, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్ట్, ఇదేంటి ప్రొసీజరల్ లాస్. ఎప్పుడు రాస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ నోటీసులు ఇవ్వలే, ఇక్కడ కోర్టు వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు, దాన్ని ఎక్స్ పార్టీ అంటారు, లేకపోతే డిఫాల్ట్ జడ్జిమెంట్ అంటారు. మీరు నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఏకపక్షాన ఒకవేళ అమెరికన్ కోర్ట్స్ అలాంటి జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తే దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అన్నారు. రికగ్నైజ్ కాదు, ఛాలెంజ్ చేసుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ అన్నారు. అంటే రికగ్నిషన్ ఇస్ దేర్. అంతర్జాతీయ లా ప్రకారమే కానీ, ఇండియన్ లా ప్రకారమే కానీ డెఫినెట్ గా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అది చాలా మందికి ఒక మిస్నామర్. అక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ పని చేయదంట కదా, ఇక్కడ తీసుకుంటే అక్కడ పని చేయదు కదా. సెకండ్ క్వశ్చన్ నాకు చాలా మంది కాల్స్ చేసి అడుగుతారు,
అమెరికాలో జడ్జిమెంట్ ఇక్కడ అంటే డివోర్స్ అయితే ఇండియాలో ఏదో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలట కదా అని. జడ్జిమెంట్ ఒకసారి అయ్యి ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ అయ్యి ఫైనల్ డిగ్రీ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ లాంటిది అలాంటిది ఏం లేదండి. ఎందుకంటే ఇల్లు ఉన్న స్థలం కాదు కదా రిజిస్ట్రేషన్ హౌస్ పోయి రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి. సో జుడిషియల్ డిగ్రీ అంటేనే అది ఒక డిస్పోజిషన్, అదొక రికగ్నిషన్, అదొక ఒక ఒక పవర్ ఉంది దానికి జడ్జ్మెంట్ కి. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. సో అది ఆన్సర్ అండి. Yes. Mr. Kaveti Garu, another unfortunate incidents that happened to a lot of people in USA who travel is domestic violence. I think domestic violence is one of the most common violences that happen. And I think that is one of the main reasons for divorces also. So, Mr. Kaveti Garu, ఎవరైతే H2 visas లో ఉంటారో, ఎవరైతే dependent visas లో ఉంటారో, వాళ్ళకి ఏం special powers ఉన్నాయి, to file for, and what are the special powers if they are filing for their divorces in USA and they're not citizens of USA yet? What are some special powers? Can you please elaborate on that? ద బ్యూటీ ఇన్ అమెరికన్ లా, కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఎక్కడ పదాలు సిటిజన్స్ అనేది వాడలేదు. ఇండివిజువల్స్ అన్నారు. ఇక్కడ ఎవరైతే మనుషులు వచ్చి ఉంటారో అమెరికన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో 1 year కంటే ఎక్కువ మీరు ఈవెన్ F1 లో వచ్చినా H4 లో వచ్చినా డిపెండెంట్స్ ఆఫ్ L1 రిలీజియస్ వీసా వర్కర్స్ డిపెండెంట్స్ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఎవరైనా ఇండివిజువల్స్ ఈవెన్ ఇల్లీగల్ పర్సన్స్ ఆల్సో, అంటే అన్డాక్యుమెంటెడ్ ఏలియన్స్ 1 సంవత్సరం మీరు ఉంటే, అంటే కొన్ని స్టేట్స్ కొన్ని కోర్ట్స్ కొన్ని స్టేట్స్ లలో 6 months ఉంటే కూడా మీరు జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద వస్తారు, ఆ కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద. బికాజ్ మీరు ఏదో H4 లో ఉన్నారు కదా, లేకపోతే స్టూడెంట్ వీసా డిపెండెంట్ లో ఉన్నారు కదా, అయినంత మాత్రాన మేము ఇక్కడ కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కు రాము అనేది ఏం లేదండి. మోర్ దెన్ 6 months 1 year ఉంటే డెఫినెట్ గా కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఈ H4 వాళ్ళకి, ఈ డిపెండెంట్ F2 వాళ్ళకి, డిపెండెంట్స్ ఎవరికైనా రైట్ టు వర్క్ అమెరికాలో లేదంటే, వాళ్ళకు ఉద్యోగం లేదు, ఇన్కమ్ లేదంటే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి కోర్టును అడగొచ్చు, మాకు అటార్నీ ఫీజు కూడా ఇప్పియండి, మీరు టెంపరీ మెయింటెనెన్స్ కూడా మాకు అవార్డ్ చేయండి అంటే కోర్టు వాళ్ళు ఇస్తారు. డిపెండ్స్ అపాన్, బికాజ్ మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆథరైజేషన్ లేదు కనుక, మీరు ఉద్యోగం చేయడానికి అర్హత అమెరికాలో లేదు కనుక, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ ఆస్క్ సీక్ ఫర్ టెంపరీ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఫీజు కూడా ఇస్తారు కోర్ట్స్ వాళ్ళు. అంటే మీ లాయర్ ఫీజు కూడా హస్బెండ్ మీద, అంటే హస్బెండ్ అయినా కావచ్చు, వేరే వైఫ్ అని కావచ్చు, ఎవరైతే జాబ్ చేస్తారో డిపెండెన్సీ మీరు ఉంటారో వాళ్ళ మీద అవార్డ్ చేస్తారు కోర్ట్స్ వాళ్ళు, అంటే ఇమ్మీడియట్ గా. సో ఆ అర్హత ఒకటి ఉంది. రెండోది ఏంటంటే H4 వాళ్ళకి ఇమిగ్రేషన్ లా కూడా ఇప్పుడు చెప్పింది, ఒకవేళ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఏమైనా అయితే మీరు హస్బెండ్స్ వల్లనే మీకు H4 ఎక్స్టెన్షన్ అవుద్ది అలాంటి భయం లేకుండా 2 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి వర్క్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హతలు ఇచ్చారు. మీరు ఒకవేళ నిజంగా కూడా వాళ్ళు హస్బెండ్స్ స్పౌస్ ఎవరైతే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చేస్తారో మీకు ఒకవేళ ప్రాసిక్యూషన్ కు కోఆపరేట్ చేస్తారు, ఈవెన్ యూ వీసా కానీ బ్యాటెడ్ స్పౌస్ సిండ్రోమ్ కింద గ్రీన్ కార్డ్స్ కూడా వచ్చిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. మా ఫర్మ్ చాలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అలాంటివి. Yeah. Srinivas Garu, another question that I have is Chala Mandi, I think this is another thing that happens, Srinivas Garu. They get married in India, they take their spouses there, and there are a lot of times where వాళ్ళని వదిలేస్తారు, లేకపోతే let's just say that a guy got married with an Indian woman and then he takes her to USA and then they live there, and because of any conditions he leaves her, and if possible if they have kids. So వాళ్ళకి ఏం స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎలా they can contact the lawyers, and what can they expect from US government if they want to file a divorce or get their justice? ఇక్కడ చాలా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి వాళ్ళకి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండటానికి కూడా ఒకవేళ ఏం డిపెండెన్సీ వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఏం చేయకపోతే దెర్ ఆర్ హోమ్స్ వాళ్ళకి, ఆడవాళ్ళకి యూ కెన్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సిటీ, వాళ్ళకు హోమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఇస్తారు పిల్లలకే కానీ వైఫ్స్ కే కానీ. రెండోది ఏంటంటే లాయర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు, అంటే ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్సే కానీ కొన్ని నాన్ ప్రాఫిట్ క్యాథలిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు దే విల్ గివ్ లీగల్ అడ్వైజర్స్ అండ్ దే ఆల్సో ఫైట్ ఫర్ యూ. యాక్చువల్గా మన రీసెంట్ గా ఒక క్లయింట్ మాకు టెక్సస్ లో అమ్మాయి, షీ వాజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్
అండ్ సిటీ వాళ్ళు ఆమెకు హెల్ప్ చేసి షీ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఎ షెల్టర్ ఫర్ 6 months. ఇక్కడ హోమ్స్ ని షెల్టర్స్ అంటారు, ఆడవాళ్ళకి పిల్లలు కూడా పెట్టుకుంటారు. ఆమెకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు ప్రాసిక్యూషన్ అంటే వర్క్ ఆథరైజేషన్ రావడానికి H4 లో. వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత దే సెడ్ మీరు వెళ్ళిపోవాలి, మీరు షెల్టర్ నుంచి, లాయర్స్ కూడా మేము ఇవ్వలేమని. సో షీ కాంటాక్టెడ్ అస్, అంటే ప్రైవేట్ లాయర్స్ పెట్టుకోవడానికి. సో అలాంటివి కూడా వి అసెస్ దెమ్. అలాంటి అంటే అది దోస్ ఆర్ ద రైట్స్ దే హ్యావ్. షెల్టర్ హోమ్స్ లో ఉండొచ్చు, లీగల్ ఫీజులు ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకు ఫుడ్ స్టాంప్స్ ఇస్తారు, స్కూల్స్ పోవడానికి స్కూల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్. అంటే చిన్నపిల్లలకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, తల్లికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. సో దే ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే సిటీలో, సిటీ అంటే మున్సిపాలిటీలో, స్టేట్ లో కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫండ్స్ ఉంటాయి, దే కెన్ అవైల్ దోస్. వెబ్సైట్స్ లో వెళ్తే దే కెన్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ నాన్ ప్రాఫిట్ క్యాథలిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు ఉమెన్ రైట్స్ సంబంధించింది. బికాస్ యు సీ ఫెమినిజం స్టార్ట్ అయింది అమెరికా నుంచే కదా. సో అందుకే ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, దే కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్. అండ్ కొంతమంది మాకు కూడా కాల్ చేస్తూ ఉంటారు ఫోన్లలో, లుకింగ్ ఎట్ మై టెలివిజన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఐ ఆల్సో గివ్ దెమ్ అడ్వైజెస్, ఇస్తూ ఉంటాం మేము. అంటే మా ఫర్మ్ కూడా అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని. అంటే జస్ట్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో చేస్తారు కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పసెస్, అంటే లీగల్ అడ్వైజెస్ ఇవ్వం మేము, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్టేట్ లో డిఫరెంట్ లా. అన్ని స్టేట్స్ కు లీగల్ అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి అర్హత లేదు మా ఫర్మ్ కి. ఓన్లీ న్యూయార్క్ లోనే ఏదైనా వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తాం. మా లాయర్లు ఉన్నారు, స్పెషలైజ్ లాయర్స్, వాళ్ళే ఇస్తారు. ఫ్యామిలీ లాకి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఇమిగ్రేషన్ లా స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే లిటిగేషన్ ఇస్ ఎ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా. సో దానికి సంబంధించిన లాయర్సే అడ్వైస్ ఇస్తారు మా ఫామ్ నుంచి. Yes. Mr. Kaveti Garu, like how you told, international law and national laws are two completely different subjects, and because I think it's only because of your experience and the work you've done, andike meeru you can help people out there. So why should all these people definitely contact a person like you who has vast knowledge in international law? So can you tell us, endukante chaala mandi confuse avutuntaru Mr. Kaveti garu, and because of some people who just do random laws, they just come and tell them and they scare people off. So why do you think they should come and talk to a person like you, and can you share your personal views on this too? ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అండి, ఇప్పుడు యుఎస్ లో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 50 స్టేట్స్లలో 50 డిఫరెంట్ లాస్. సో వన్ కెనాట్ టెల్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని లాస్ కామన్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమిగ్రేషన్ లా, అది ఫెడరల్ లా, అండ్ కంట్రీ అంతా ఒకటే సబ్జెక్ట్ అది. కొన్ని ఫెడరల్ క్రిమినల్ లాస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొన్ని కన్జ్యూమర్ లాస్, ఫైనాన్షియల్ లాస్, కొన్ని బ్యాంక్రప్సీ లాస్, ఇట్లా కొన్ని. అంటే ఇండియాలో మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలాగో ఇక్కడ ఫెడరల్ లాస్ అన్ని మేము కామన్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటాం, చెప్పొచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టేట్ లాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రికెట్. అవి ఆ లోకల్ లాస్ అంటే మన 50 స్టేట్స్ లో 50 క్వాలిఫైడ్ లాయర్స్ ఉంటారు. మరి ఇంటర్నేషనల్ లా సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు లాలో. ఇక్కడ జ్యూరిస్ డాక్టరేట్ కోర్సులలో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ వాంట్ టు స్పెషలైజ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లా, ఆ సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేయరు. బార్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ లా సబ్జెక్ట్ లేదు ఇక్కడ. అయితే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ లా సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా క్రాస్ కంట్రీ జ్యూరిడిక్షనల్ ఇష్యూసే కానీ, ప్రాపర్టీస్ 2-3 కంట్రీస్ లో ఉండటము, ఫ్యామిలీస్. ఇప్పుడు చాలా మంది, ఇప్పుడు ఇండియన్స్ కంటే 2 పాస్పోర్ట్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే డబుల్ సిటిజన్షిప్ లేదు మనకి. బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ 2 పాస్పోర్ట్లు 3 పాస్పోర్ట్లు కూడా ఉంటాయి. పీపుల్ బార్న్ ఇన్ డిఫరెంట్ నేషనాలిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ టర్కీ, హస్బెండ్ అమెరికన్, వైఫ్ టర్కీ. తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడో పోయి వేరే కంట్రీలో, లండన్ లో సెటిల్ అవుతారు. ద చైల్డ్ బార్న్ ఇన్ లండన్, యూకే పాస్పోర్ట్. మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఇష్యూస్, మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు చాలా మంది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎన్నో కంట్రీస్లలో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఎన్నో కంట్రీస్లలో కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఎన్నో కంట్రీస్లలో వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అదర్ యాక్టివిటీస్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ కదా. సో ఈ అమెరికాలో ఏంటంటే దేర్ ఆర్ బిగ్ లా ఫర్మ్స్ ఇన్ న్యూయార్క్, అన్ని మెనీ ఇంటర్నేషనల్ లా ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంటర్నేషనల్ లా ఫర్మ్స్ లో మల్టిపుల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో అడ్మిటెడ్ అయిన లాయర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తేనే మనకి న్యాయం జరుగుద్ది. ఎస్పెషల్లీ మన దేశీ కమ్యూనిటీలో ఇంటర్నేషనల్ లా చేసి 3-4 జ్యూరిస్డిక్షన్ లో చేసే వాళ్ళు చాలా అరుదు.
సో అంటే మనకు ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి కనుక ఈజీగా మేము ఇంటర్ప్రిట్ చేసి షేర్ చేసుకోగలుగుతాం నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మాకు క్లయింట్ మొన్న వచ్చారు లండన్ నుంచి, సమ్ కిడ్స్ గాట్ ఇన్ టు ట్రబుల్. సో అక్కడ మరి లాయర్స్ ఎవరికి తెలుస్తుంది, అక్కడ సొలిసిటర్స్ బ్యారిస్టర్ సిస్టమ్. మరి ఇండియాలో అడ్వకేట్స్ కి అక్కడ తెలియదు. సో దే గాట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దే గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. ఐ హ్యాడ్ టు గో టు యూకే టు హ్యాండిల్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో కొంతమంది విల్ నామా ఉంటుంది, విల్ ఇస్ డ్రాఫ్టెడ్ ఇన్ యూకే బట్ దే ఆర్ నేషనల్స్ ఆఫ్ ఇండియా. మళ్ళీ దే కేమ్ అండ్ సెటిల్డ్ ఇన్ అమెరికా. సో హౌ దట్ కెన్ బి దట్ కెన్ బి ప్రొబేటెడ్ విల్ అనేది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో కూడా విల్స్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తాం మేము. ప్రాపర్టీస్ ఇండియా ఉంటాయి, మరి వాళ్ళు సిటిజన్స్ అయిపోతారు, చనిపోతారు. సో దే గో బ్యాక్ టు ఇండియా అండ్ దే డై. వేర్ విల్ హ్యాస్ టు బి ప్రొబేటెడ్. ఒకవేళ విల్ లేనప్పుడు లెటర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఏ కంట్రీలో తీసుకోవాలి, ఏ స్టేట్ లో తీసుకోవాలి. సో దేర్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ ఏరియాస్. అంటే ఒక్కటి కాదు, ఇంటర్నేషనల్ లాలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఏరియాస్ which I can keep on going. In this small 10-15 minutes of show, I'll not be able to share, but these are all complex issues. So చాలా మంది ఏంటంటే సోల్ ప్రాక్టీషనర్స్, ఇమిగ్రేషన్ చేసేవాళ్ళు, లోకల్ డొమెస్టిక్ లా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేయలేకపోతారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మాకు వస్తే వి డెఫినెట్లీ హెల్ప్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ కాన్స్టాంట్లీ. వీఆర్ హెల్పింగ్ కమ్యూనిటీకి, దేశీ కమ్యూనిటీ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాము. అండ్ వీ ఇంటెండ్ టు డూ ఇట్ మోర్. Actually, in a couple of weeks, నేను ఇండియాకి వస్తున్నాను. There are certain issues I have to handle. ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది క్లయింట్స్ కలుస్తారు వచ్చి నాకు. I also advise them. And while coming back, I go to UK also. అక్కడ కూడా చాలా మంది క్లయింట్స్ కలుస్తుంటారు. So we advise and help lot of clients all over the world అండి. అంటే కాంపిటెంట్ అడ్వైజెస్ వస్తే బెటర్. థింగ్స్ కెన్ అంటే వాళ్ళకు లీగల్ స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది, లేకపోతే మల్టిపుల్ లాయర్స్ దగ్గర పోవటం, లీగల్ ఫీజులు తగ్గిపోతాయి. దే గెట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ కదా. సో దాట్స్ వాట్ వీ హెల్ప్. అంటే మా దగ్గరికి రావాలని కాదు, దెర్ ఆర్ సో మెనీ లాయర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆల్సో. ఇండియాలో చదువుకొని లాయర్ గా ఇక్కడికి వచ్చి లా చేసి బార్ పాస్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసే లాయర్స్ కూడా ఉన్నారు. దే కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ దెమ్ ఆల్సో. అంటే 2 jurisdiction లో 3 jurisdiction లో లైసెన్సులు హోల్డ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. దే హ్యావ్ టు డూ సమ్ గూగుల్ సెర్చ్. పెద్ద లా ఫర్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. Matter of fact, recently I had a client in Germany. The problem ante I got in touch with the lawyers, those who are German admitted and American admitted. Florida, I got in touch with them. So they are handling our German matter. Atlaga different countries lo we work with other lawyers also. Turkey lo oka client unte we are handling Madras lo case unte we are working with Turkish lawyers and Madras lawyers atla. So because we have done it in 20-30 years ala chesta untam. If any of your viewers will call and help, we help them definitely. Yes. Finally, Mr. Kaveti garu, we have last 2 minutes. I thought, we can give an introduction about our next week show also. In next week show, we thought we'll go to the roots and discuss a little bit more about the women's and children's right, especially the domestic law around that side. Can you please give them a little introduction or a sneak peek for the viewers for the next week show? Normally, మీకు ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఇస్ అ బిగ్ ఇష్యూస్ అండి. కస్టడీ ఇష్యూస్, చిల్డ్రన్ పెద్ద ఇష్యూస్. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఈ పిల్లలకి అమెరికాకు వచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ ఎ రైట్ ఇన్ దేర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఎ కో పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ హిందూ లా అండ్ ఈవెన్ అదర్ లాస్. సో ఆ రైట్స్ ఏంటి అంటే పిల్లలకు గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ మీద రైట్స్ ఏమున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్త్రీధనం అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌరీలు తీసుకొని వస్తారు, గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీ స్త్రీధనం ఉంటది, ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడుద్ది. అక్కడ లాకర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ లాకర్స్ ఉంటాయి. గోల్డ్ తీసుకుంటారు అంటే మ్యారేజ్లలో వీళ్ళకు దాని గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు అమ్మాయిలకి, హస్బెండ్ సైడే కానీ మదర్ సైడే కానీ. హౌ దట్ స్త్రీధన విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, దాన్ని ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అంటారు అమెరికాలో. ఆ ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంకొక ప్రాబ్లం వాట్ వి సీ, చాలా సార్లు వైఫ్స్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హస్బెండ్స్ మీద కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేస్తారు 498 చేసి, హస్బెండ్ తెలియకుండానే వాళ్ళు లుకౌట్ నోటీసులు పెట్టిస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ట్రబుల్ చేస్తారు. అంటే ఉమెన్ ఆల్సో హస్బెండ్స్ పేరెంట్స్ మీద. అండ్ దోస్ ఆర్ ది మెనీ ఏరియాస్ వి గెటింగ్ అండ్ వి హ్యాండిల్ దట్ సచ్ కేసెస్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఇక్కడ పాపం వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ మీద వారెంట్స్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి. మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్ రైట్ నౌ. వారెంట్స్ చేశారు, తెలియదు వీళ్ళకు, ఎయిర్పోర్ట్ పోయిన తర్వాత దే గెట్ అరెస్టెడ్, దే గెట్ డిటైన్. So those issues also we handle extensively, high courts lala, supreme courts lala. So it's not only just women's side, it's also men also we
victimized unnaru, we handle that also. So we can Yes. touch on those aspects too. Definitely, Mr. Srinivas Garu. We will talk about these on our next show. Thank you so much again, Mr. Srinivas Garu, for joining onto our show. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.